তোমার কথা কি বলবো, তাও ওই 4:30 সময় হলো, তাই না? কি করে বলতে হবে যে আমি তো আজকে हाँ? हाँ, वो गाड़ी का पूजा करता है। शांतिपुर चलते गए, शांतिपुर হ্যাঁ কি আছে সে আর বলবে, পরিচিত লোক আছে হয়তো গেছে, কিসের জন্য গেছে তো বলে যায় না, কিসের জন্য গেছে বলেনি তো, যাচ্ছি আমি আজ ভিকারেই চলে যাচ্ছি, যাও। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार गिरिधार श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मंजू की जय। जय ओम विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय नरोत्तम श्रीवास समानंद प्रभु की जय। जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशानकारी भगवान नृसिंहदेव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय। जय श्री गुरु महाराज भजन कुटीर की जय। जय गुरु महाराज समाधि मंदिर की जय। जय परम गुरु महाराज भजन कुटीर की जय। जय परम गुरुदेव समाधि मंदिर की जय। जय मायापुर श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रीपाद भक्ति चंद्र नरेंद्र महाराज भक्ति चरण सागर महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति चंद्र नरेंद्र महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति करण माधव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वरेण्य केशव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। समस्त मोटवासी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदे जय गुजरात महाराज की जय। ओम अज्ञान मायापुर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्ममार्ध गौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौरगंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविने आचार्य विचर्य प्रचार्याय तमनुदे कृतागाय रसगाय नीतिगाय नमस्तुते। सत्तम शिवगोत्तम मानदोत्तम वाग्मिने संत
दन्तखन्त महन्ताय नमो नमो सत्यव्रताय शान्तनो सौजन्य शिवमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवनाचार्याय गुरुदेवाय ते नमो नमस्त्रिकलज्ञाय जगन्नाथाय सुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदिदेवी सत्यवतये नमो नमो नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादुदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिला टङ्कनखालयत् शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपाहस्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे গ্রন্থের আরম্ভে করে মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনায়াসে হয় নিজ বঞ্চিত পূরণ ভক্তপদ রেণুয়ার ভক্তপদ জল ভক্তভুক্ত অবশিষ্ট তিন সাধু নির্বল। এর আগে আমরা শ্রবণ করেছিলাম হরিদাস ঠাকুরের মহিমা। হরিদাস ঠাকুর জীবের কিভাবে মঙ্গল হবে সেই চিন্তা করছিলেন। মহাপ্রভু তার মুখ থেকেই কিভাবে উদ্ধার হবে সেটা শুনতে চেয়েছিলেন। সেই কথা হরিদাস ঠাকুর বলেছেন যে হরিনাম সংকীর্তন করলেই সমস্ত জীব তারা উদ্ধার প্রাপ্ত হবে। যে কোনোভাবেই করুক, হেলায় করুক, নিন্দাচ্ছলে করুক, সংকেতে করুক, করলেই সমস্ত জীবের মঙ্গল, ভুবন মঙ্গল। সেই যে হরিনাম, ভগবান যেন পবিত্র, তার নাম সেরকম পবিত্র। সেই জন্য বৃন্দাবনে মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের মুখেই এটা শ্রবণ করার জন্য কিভাবে মঙ্গল হবে সমস্ত জীবের, নমাচার্য তুমি বলে দাও, এই কথা বলতে হরিদাস ঠাকুর নামের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন হরিদাস ঠাকুরের কোথায় জন্ম, কিভাবে হরিনাম সংকীর্তন করেছেন, তারপরে বাজারে যে কাজী মেরেছেন, এগুলো চৈতন্য ভাগবতে আলাদা। সেগুলো বিস্তারিতভাবে চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করেছেন।
বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যেটা বর্ণনা করেননি সূত্র আকারে রেখে গেছে, সেগুলোকে নিয়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য চরিতামৃতে পরবর্তীকালে বর্ণনা করছেন। কেন? বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর গারস্থ লীলাটা সম্পূর্ণ করেছিলেন। সন্ন্যাস হওয়ার পর কি করেছিলেন সেটা বিস্তারভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। কেন? তখনকার দিনে এগুলো পাঠ হতো এক রাত্রে পাঠ হতো। চৈতন্য মঙ্গল, সেই জন্য লোচন দাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গল, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরেরও চৈতন্য মঙ্গল নাম ছিল। দুইজনারই চৈতন্য মঙ্গল নাম হলে বুঝতে পারবে না, গোলমাল হয়ে যাবে। সেই জন্য পরবর্তীকালে চৈতন্য ভাগবত নাম দেওয়া হয়েছে। মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, মঙ্গল এগুলো এক রাত্রে সন্ধ্যেবেলায় কীর্তন শুরু হতো, একজন দোহা গেয়ে যেত আর একজন পিছনে দোহা দিত, সারা রাত ধরে এইসব হতো। তো সেই জন্যে চৈতন্য ভাগবত লিখতে লিখতে অনেক বড় হয়ে গেছে, এক রাত্রে শেষ হবে না। সেই জন্যে মোটামুটি যেগুলো বর্ণনা করেছে সেগুলো বর্ণনা করতে পারছেন না, সূত্র আকারে শুধু বর্ণনা করে গেছে। এই চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে গিয়েছিলেন, সেখানে কেশব ভারতীর কাছে গিয়েছিলেন, সেখানে সন্ন্যাস হয়েছিল ওই পর্যন্ত। সন্ন্যাস হওয়ার পর পুরীতে গিয়ে কিভাবে ছিলেন, কিভাবে ভজন করেছেন, ভক্তগণের সঙ্গে কিভাবে মিলিত হয়েছেন, সেগুলো আর বর্ণনা করতে পারেনি। সূত্র আকারে বর্ণনা করে, সূচিপত্র হিসাবে বর্ণনা করে গেছে। পরবর্তীকালে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবত পড়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজে যেগুলো সূত্র আকারে গেছে সেগুলোকে পরবর্তীকালে তাই তিনি আরও মহাপ্রভুর যারা পার্শ্বত্যাদি ছিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে যাদের একসঙ্গে ছিলেন, মহাপ্রভুকে দর্শন করেছেন, মহাপ্রভুর সঙ্গ করেছেন, তাদের সঙ্গে তাদের মুখে শুনে বিস্তারিতভাবে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। সেটা এখানে বলছে, চৈতন্য মঙ্গলে শ্রী বৃন্দাবন দাস হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ, সব কহা না যায় হরিদাসের অচিন্ত অনন্ত চরিত, কেহ কিছু কয়ে করিতে না পারে পবিত্র। তো চৈতন্য মঙ্গলে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হরিদাসের গুণ কিছু প্রকাশ করেছিলেন। সব কওয়া যায় না, অনন্ত তার চরিত্র, কেউ কিছু কহিতে না পারে আপন পবিত্র। হরিদাসের যে জীবনী কে কতটুকু বর্ণনা করে শেষ করবে। বৃন্দাবন দাস যাহা না করে বর্ণন, হরিদাসের গুণ কিছু শুনো ভক্তগণ। হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কইলা, বেনাপুলের বন মধ্যে কতদিন রহিলা। তো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা বর্ণনা করেননি, হরিদাসের গুণ কিছু ভক্তগণ শ্রবণ করুন, কবিরাজ গোস্বামী বলছেন। হরিদাস ঠাকুর যবে নিজ গৃহে পরিত্যাগ করেছিলেন, পরে বেনাপুল সেখানে এসে কিছুদিন ছিলেন। বেনাপুলটা বর্তমান বাংলাদেশ পড়ছে, বনগাঁ থেকে 4-5 কিলোমিটার ভিতরে বেনাপুল জায়গাটার নাম। সেখানে হরিদাস ঠাকুর সেখানে কিছুদিন ভজন করেছিলেন। এখন সেখানে একটা মঠ আছে, হরিদাস ঠাকুরের ভজন কুটিরটি। নির্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন, রাত্রি দিনে 3 লক্ষ নাম সংকীর্তন। ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্বাহন, প্রভাবে প্রভাবে সকল করে পূজন।
তো বেনাপোলে সেখানে এখনকার দিনের মতন তো ঘনবসতি ছিল না, সেই সব জায়গা জঙ্গল আদি ছিল, নির্জন জায়গা, সেখানে লোক হট্টগোল কম হবে। যারা ভজনশীল বেশি লোকালয়ে থাকতে চান না, নির্জনেই ভজন আদি করতে চান, যত লোকালিটি সংস্পর্শ হবে ভজনের ডিস্টার্ব হবে, সেই জন্য বনের মধ্যে সেখানে নির্জন কুটির একটি তৈরি করে সেখানে দিন রাত্রি তুলসীর গাছ লাগানো আছে, তুলসী বৃক্ষ, সেখানে তুলসীর পূজা, তুলসী স্নান, তুলসী পরিক্রমা, আর দিন রাত্রে 24 ঘন্টায় 3 লক্ষ হরিনাম, এইটা তার সংকল্প। বলে 3 লক্ষ হরিনাম করতে গেলে বহুত সময় লাগবে, লোক বেশি আসা যাওয়া করলে, লোক এলে তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে হবে, সময় নষ্ট হবে, সেই জন্য নির্জনে করেছিলেন। দাও আবার মনে মনে নয়, উচ্চস্বরে 2 লক্ষ হরিনাম করতেন। মনে মনে করলে তবুও তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু যখন উচ্চস্বরে কীর্তন করা হবে তখন অনেক সময় লাগে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এইভাবে 3 লক্ষ হরিনাম করা, 2 লক্ষ হরিনাম করা চারটিখানি ব্যাপার। 1 লক্ষ মনে জিহায় ধীরে মনে মনে করতে, আর 2 লক্ষ হরিনামে এরকম উচ্চস্বরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কত সময় লাগে মনে মনে করলে? ওই একবার উচ্চস্বরে হরিনাম করতে যা সময় লাগবে, মনে মনে করলে 3 বার হয়ে যাবে, 3 বার 4 বার হয়ে যাবে। তাহলে সারাদিনে কত সময় লাগতো? ওই 8 দণ্ড, না 8 দণ্ড না কত দণ্ড মাত্র ঘুমাতেন 24 ঘন্টায়, মানে 1.5 ঘন্টা মতন, 24 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা মতন সময় পেতেন। ওই টাইমের মধ্যে খাওয়া, স্নান আদি, মলমূত্র ত্যাগ ওই করতেন, আর সারাদিন ওই হরিনাম করছেন। এইভাবে হরিনাম হরিদাস ঠাকুর করছেন, দিন রাত্রি দিনে 3 লক্ষ হরিনাম সংকীর্তন, এটা তার সংকল্প। যে আমি আর যাই করি না কেন 3 লক্ষ হরিনাম আমাকে করতেই হবে, এইটা তার ব্রত। এক একজনের এক একটা সাধকগণের ব্রত থাকে, তো হরিদাস ঠাকুর এইটাই ব্রত করেছে যে আমি সারা দিনে 3 লক্ষ হরিনাম আমাকে করতেই হবে। আর জীবিকা নির্বাহের জন্যে রান্না বান্না করতে গেলে তো সময় লাগবে, কে অত ঝামেলা করবে? এইসব রান্না বান্না করতে গেলে ভজনের ক্ষতি হবে। সেই জন্যে ব্রাহ্মণ, তৎকালীন ব্রাহ্মণগত শুদ্ধ ছিল, আবার কিছু কিছু এখন যেমন আছে সেরকমও ছিল। শুদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা করতেন, মানে খাওয়ার নিয়ে আসতেন, মাদকরি, তারা শুদ্ধভাবে দিত। হরিদাস ঠাকুরের এইরকম ভজন দেখে তারা পবিত্রভাবেই যেদিন যার গৃহে যেত শুদ্ধভাবে করে দিত। ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা নির্বাহন করতেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সব প্রভাব দেখে সমস্ত এলাকাবাসী হরিদাস ঠাকুরকে খুব সম্মান আদি, পূজা আদি করতেন। যেইরকম নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আর নামের প্রতি এত শ্রদ্ধা, এত হরিনাম করে, এইরকম সাধারণ সাধককে দেখা যায় না। সারা দিন রাত হরিনাম করছে। সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান, বৈষ্ণব দেশী সেই পাষণ্ডী প্রধান। হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে, তার অপমান করিতে নানা উপায় করে। তো এখন হরিদাস ঠাকুর সেই জায়গার জমিদার ছিল হচ্ছে রামচন্দ্র খান। এবার জমিদারের তার একটা অভিমান আছে, সবাই তাকে সম্মান আদি করুক,
তার প্রতিষ্ঠা চায়, কিন্তু এ তো জড় জগতের প্রতিষ্ঠা। এক্ষুনি লোকে প্রশংসা করবে, একটু অসুবিধা হলে নিন্দা করবে। হরিদাস ঠাকুর তো সেই প্রশংসা চায় না। ও হরিনাম করছে, স্বাভাবিক মানুষের প্রীতি জন্মেছে তার প্রতি। কেউ যদি হরিভজন করে, হ্যাঁ, তাহলে স্বাভাবিক লোকের একটা শ্রদ্ধা হয়, না গো এ হরিভজন করছে, সৎ লোক, সাধু লোক, স্বাভাবিক প্রীতি জন্মে যায়। তো হরিদাস ঠাকুরের এইরকম সব লোকে পূজা পার্বণ আদি করছে, তাকে খুব সম্মান করছে। রামচন্দ্র খান আর সহ্য করতে পারছে না, তার সম্মান কমে যাচ্ছে। হরিদাস ঠাকুরের সম্মান বেড়ে যাচ্ছে, রামচন্দ্র খানের সম্মান কমে যাচ্ছে। সবাই তাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে, তার রাগ হয়ে যাচ্ছে। বৈষ্ণব বিদ্বেষী সেই পাষণ্ডী প্রধান রামচন্দ্র খান সহ্য করতে পারছে না হরিদাস ঠাকুরের প্রশংসা মহিমা। হরিদাসের লোকের পূজা সহিতে না পারে, হরিদাসকে সবাই প্রশংসা আদি করছে, সম্মান করছে, সহ্য করতে পারছে না। কিভাবে তাকে হেনস্থা করা যাবে, অপমান করা যাবে, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে গেল যে কি করে তাকে এখান থেকে সরানো যায়, সেই ফন্দি হরিদাস ঠাকুর প্রতি সে চিন্তা ভাবনা রামচন্দ্র খান করছে। কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়, বেশ্যগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়। বেশ্যগণে কহে বৈরাগী হরিদাস, তুমি সব করো ইহার বৈরাগ্য ধর্মনাশ। কোনো রকম ভাবে যত চেষ্টা করছে, কোনোভাবেই হরিদাস ঠাকুরের কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছে না। আর এই রামচন্দ্র খান সহ্য করতে পারছে না, সবাই তাকে সম্মানাদি করছে। কি করা যায়, কিভাবে একে হেনস্থা করা যায়, দিন রাত সেই তার চিন্তা। কোনো রকম তার ছিদ্র খুঁজি না পেয়ে তখন কি করলেন, বেশ্যাগণকে, বেশ্যাদের দিয়ে তার কিছু ত্রুটি দেখিয়ে সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত করবে, এইরকম তার চিন্তা ভাবনা এলো। বেশ্যগণে কহে বৈরাগী হরিদাস, ইহার বৈরাগ্য ধর্ম করো, ইহার বৈরাগ্য এবং ধর্ম নাশ করো, এই তোমার কার্য, তোমাকে এইটা করতে হবে, করলে তোমাকে টাকা দেওয়া হবে। বেশ্যগণকে এইভাবে বললেন। কোনো রকম তার দোষ না দেখতে পেয়ে, কিছু না কিছু দোষ না দিলে তো সেখান থেকে তাকে তাড়ানো যাচ্ছে না। সবাই হরিদাস ঠাকুরকে সম্মান আদি করছে। বেশ্যগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী, সেই কহে 3 দিবসে হরিব তার মতি। খান কহে মোর পায়ে যাও তোমার সঙ্গে, তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে। এই কথা যখন বললেন, সেই অনেক মেয়েগুলো আছে, তাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী, তিনিও অর্থের লোভে বললেন, আমি এই 3 দিনের মধ্যে তার মতি আমি ফিরিয়ে দেব। 3 দিন আমাকে সময় দিন, তার যে মতি, হরিভজন করা, হরিনাম করা, আমি এমনভাবে তার সঙ্গে মেলামেশা করব, তার 3 দিনে তার মতি আমি ফিরিয়ে দেব। এই কথা যখন খানকে বললেন, খান কহে যাও, তোমার সঙ্গে আমার লোক যাবে, তোমরা যখন এই তার কর্ম ধরতে পারবে তখন তাকে ধরে নিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে। যে বেটা অত্যাচারী, অসংযমী, স্ত্রী সঙ্গী, এইদিকে সাধু ভাব দেখাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে স্ত্রী সঙ্গ করে এইরকম একটা দোষ দিয়ে ধরে আনবে, তারপরে যা সাজা দেওয়ার আমি দেব। সহ্য করতে পারছিলেন না। বেশ্যা কহে মোর সঙ্গে হোক একবার, দ্বিতীয় ধরিতে পাইব, লইব তোমার রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া, সুবেশ করিয়া
হরিদাসের বাসা গেলা উল্লাসিত হইয়া। বেশ্যাগণ কহে, মোর সঙ্গ হোক একবার, আজ যেতে হবে না, দ্বিতীয় দিনে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। সেই রাত্রিতে বেশ্যা সুন্দর বেশ কাপড় চোপড় পরে হরিদাসের ভজন কুটিরে গেলেন। খুব আনন্দের সহিত গেল যে হরিদাস ঠাকুরকে এরকম ভ্রষ্ট করতে পারলে আমি খানের কাছে প্রচুর টাকা আদি পাব। খুব আনন্দের সহিত গেল। তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া, গোসাইয়ের নমস্করি রহিলা দণ্ডাইয়া, অঙ্গ উঘারিয়া দেখাই বসিলা দুয়ারে, কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে। তো বেশ্যা সেখানে হরিদাস ঠাকুরের ভজনের কুটিরে গেলেন। সেখানে হরিদাস ঠাকুর তুলসী লাগানো আছে। তুলসী প্রত্যেক দিন তুলসীকে স্নান করান, তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, করে তারপরে হরিনাম বসেন। তো এখন বেশ্যা গিয়ে যখন তুলসীর গাছ দেখছে, সেখানে তুলসীকে প্রণাম করেছে, দিয়ে সেখানে হরিদাস ঠাকুর কাছে বসেছেন। আবার হরিদাস ঠাকুরকে প্রণাম করেছেন। বা সেখানে এরকম মহাপুরুষকে দর্শন করা মাত্রই তার হৃদয়তে ভক্তির বীজ রোপণ হয়ে গেছে। বাহ্যিক এগুলো করবে, কেউ 3 দিনে দিলে তার মতি ফিরে যাবে। কেন হরিদাস ঠাকুরকে প্রণাম করেছে, তার মুখে আবার সিদ্ধ ব্যক্তির মুখে হরিনাম শ্রবণ করেছে 3 রাত্রি। একবার হরিনাম শ্রবণ করলেই তার সংসার মুক্ত হয়ে যায়, পাপ তাপ যত আছে সব দূরীভূত হয়ে যায়। সেখানে 3 দিনে 3 লক্ষ করে হরিনাম শুনেছে। তারা থাকে প্রথম দিন নমস্কার আদি করে, যা দ্বিচারিণী মেয়েদের যা যেভাবে বসলে আকৃষ্ট হবে সেইভাবে বসেছে, কিন্তু কিছু করতে পারল না। সুমধুর স্বরে হরিদাস ঠাকুরকে বলছে, ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন, তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন, তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মর মন, তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় উদাহরণ। এখন গিয়ে বসলে তো হবে না, কিছু তো বলতে হবে যে কার্যের জন্য এসেছিলেন। হরিদাস ঠাকুরকে বলছে, ঠাকুর তুমি তো পরম সুন্দর, তাতে আবার প্রথম যৌবন, কম বয়স, তোমাকে দেখে কোন নারী তার মনকে স্থির রাখতে পারে? তোমার সঙ্গম লাগে আমার লুব্ধ মন, তোমাকে না পেলে আমি এই শরীর আর রাখবো না, আমি প্রাণ ত্যাগ করব, আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চাই, যা হয় আর কি, এই কথা বললেন। হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার, সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার, তুমি তাবৎ তুমি বসি শুনো নাম সংকীর্তন, নাম সমাপ্তি হইলে করিব যে তোমার মন। এই কথা যখন বেশ্যা বললেন, তখন হরিদাস ঠাকুর বলছে, দেখো তুমি যেটা ইচ্ছা করেছো, তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব। তবে আমার তো একটা সংকল্প আছে। প্রত্যেক দিন আমি যখন মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছি, মন্ত্র দীক্ষা নেওয়ার সময় আমি সংকল্প করেছি, প্রত্যহ আমি 3 লক্ষ করে হরিনাম করব। এটা আমার ব্রত। এই ব্রত আমি আমার গুরুর কাছ থেকে নিয়েছি। যে কোনোভাবেই হোক আমি 3 লক্ষ হরিনাম করবই, এর কম আমি করব না। তো আমার তো 3 লক্ষ হরিনাম হয়নি সারা দিনে, বা সারা রাত আছে, সারাদিন সারা রাত প্রায় লেগে যায়। এখন আমার অর্ধেক প্রায় হরিনাম হয়েছে, এখন অর্ধেক বাকি আছে। তো এখন তো আমি নাম সম্পূর্ণ না হলে আমি কিছু করতে পারবো না। অতএব তুমি বসে বসে হরিনাম শোনো আর আমি হরিনাম করি। তাহলে আমার হরিনাম সংখ্যা পূরণ হলে
তুমি যে ইচ্ছা নিয়ে এসেছো তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব, তোমাকে অঙ্গীকার করব। তাবৎ পর্যন্ত তুমি হরিনাম সংকীর্তন শোনো, যতক্ষণ পর্যন্ত আবার সংখ্যা নাম সমাপ্তি না হচ্ছে তাবৎ তুমি বসি শুনো নাম সংকীর্তন। নাম সমাপ্তি হলেই তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব। এই কথা হরিদাস ঠাকুর বললেন। এত শুনি সেই বাস্যা বসিয়া রহিলা সংকীর্তন হরিদাস প্রাতকাল হইলা প্রাতকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা, সব সমাচার যাই খানের কহিলা। তুই বসে আছে হরিদাস ঠাকুর সেই উচ্চস্বরে হরিনাম করছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এইভাবে সারা রাত ধরে প্রায় হয়েছে উচ্চস্বরে করতে করতে সেই ভোরবেলা হয়ে গেছে। এবার ভোরবেলা হলে তো সেখানে বসে থাকলে লোক দেখলে নানা রকম কথা হবে। ভোর হওয়ার আগেই মেয়েটি পালিয়ে গেছে, গিয়ে এখন বেশে চলে গেল। গিয়ে সমস্ত কথা রামচন্দ্র খানের কাছে গেলেন যে এই ব্যাপার, তাকে সব বললেন। আজকে হয়নি, আজকে তার নাম সংখ্যা পূরণ হয়নি, ওই জন্য আজ আমরা কথা দিয়েছে কালকে হবে। আজি আমায় অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে, কালী অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে। আর দিন রাত্রি হইল বেশ্যা এইলা, হরিদাস তার বহু আশ্বাস করিলা। তো বললেন যে আজই আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছে, বচন দিয়েছে, কালকে অবশ্যই আমার সঙ্গে হবে। এই কথা রামচন্দ্রকে বললেন। আর দিন সেই আবার সন্ধ্যা হওয়াতে আবার সেই হরিদাস ঠাকুরের কাছে গেলেন। কালী দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর, অবশ্য করিব আমি তোমার অঙ্গীকার। তাবৎ ইহা বসি শুনো নাম সংকীর্তন, নাম পূর্ণ হইলে পূর্ণ হবে তোমার মন। পরের দিন যখন গেলেন, যাওয়া মাত্র হরিদাস ঠাকুর বলে, কালকে তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পারিনি। কেন না, আমার নাম সংকীর্তন পূর্ণ হয়নি। অতএব কালকে তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো, তবে আজকে এসছো, আজ আশা করি হয়ে যাবে। তুমি বসে হরিনাম সংকীর্তন শোনো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সংখ্যা পূরণ না হচ্ছে আমি বসে বসে হরিনাম করি, তুমি হরিনাম শ্রবণ করো। একই কথা বললেন। না পূর্ণ হলে তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব। তুলসীকে তাকে বেশ্যা নমস্কার করি, দ্বারে বসি নাম শুনে হরি বলে হরি হরি। রাত্রি শেষে হইল বেশ্যা ইসি মিশি করে, তাহারি তো দেখি হরি দাস কহেন তাহারে। তো সেই দিনও বসে তুলসীকে প্রণাম করে, হরিদাস ঠাকুরকে প্রণাম করে সেই দরজা বসে আছে। আর হরিদাস ঠাকুর তো সেই হরিনাম সংকীর্তন করছেন সে একইভাবে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সারা রাত ধরে বসে বসে হরিনাম শুনছে। আর হরিদাস ঠাকুর সারা রাত ধরে উচ্চস্বরে হরিনাম করছেন। এই করতে করতে সেই দিনও রাত্রি শেষ হয়ে গেল। ভোরবেলা হতেই সেই দিক চাচ্ছে যে কি হলো, আজকেও আমার যে কাজের জন্য এসেছে সেই কাজ হলো না, রামচন্দ্র খান কি বলবে, যা হয় আর কি। তার এই মনোভাব দেখে তখন হরিদাস ঠাকুর তাকে বলছেন, কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি 1 মাসে, এই দীক্ষা করিয়াছি হইল 80 শেষে। আজি সমাপ্তি হইবে হেন জ্ঞান ছিল, সমস্ত রাত্রি নীল নাম সমাপ্তি করিতে নারিল। তখন হরিদাস ঠাকুর পুনরায় বেশ্যাকে বলছেন, দেখো আমি 1 মাসে 1 কোটি হরিনাম সংকীর্তন করব, আমি ব্রত নিয়েছি। হরিদাস ঠাকুর তো সবাই জানে, সেদিনে চলে যেতে পারতে, কিন্তু সেখানে তাকে উদ্ধার করতে হবে।
আবার কোথাও কোথাও বলা যায় সে সাক্ষাৎ মায়াদেবী ছিল, হ্যাঁ, পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে। তো আমার সংকল্প ছিল 1 মাসে 1 কোটি হরিনাম করলে, তাহলে প্রত্যেক দিন যদি 3 লক্ষ করে করা যায়, 3 × 3 = 90 লক্ষ। তারপরেও আরো 10 লক্ষ নাম বাকি আছে। তা 3 লক্ষের করেও খানিকটা আরো কিছু করতে হবে। 10 লক্ষ মানে আরো বেশি কিছু করতে হবে। তাহলে এটা সংকল্প। যদি নামে অলসতা আসে তো পূর্ণ করতে পারবে না। 3 লক্ষ হরিনাম করে উচ্চস্বরে 2 লক্ষ হরিনাম করা চারটেখানি ব্যাপার। আমাদের আমরা পারবো না, মুখ ব্যথা হয়ে যাবে, মাথা ব্যথা হয়ে যাবে এইভাবে 3 লক্ষ হরিনাম করতে করতে। যে দীক্ষার সময়ে আমি এই সংকল্প নিয়েছিলাম যে 1 মাসে 1 কোটি হরিনাম সংকীর্তন করব, তাহলে আমাকে প্রত্যেক দিন 3 লক্ষ করার পরেও অধিক কিছু করতে হবে। আমার ইচ্ছা ছিল বোধহয় হয়ে যাবে কালকে, কিন্তু হরিনাম করতে করতে আর করতে পারলাম না, কিছু বাকি রয়ে গেল। আজকেও তোমার সেই মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। আজকে যাও, আগামী কালকে হয়তো সেই পূর্ণ হবে। পূর্ণ হলে তোমার মনের বাসনা আমি পূর্ণ করব। কালই সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ। সৎসন্ধে তোমার সঙ্গে হইবে সঙ্গ। বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিলা। আর দিন সন্ধ্যা হইতে ঠাকুর ঠাই আইলা। সেই কথা পুনরায় গিয়ে পরের দিন রামচন্দ্র খানকে বললেন যে এই ব্যাপার হয়েছে। আজকে নাকি ওনার যে সংকল্প ছিল 1 মাসে 1 কোটি হরিনাম সংকীর্তন করবেন, আজকে তার ব্রত মানে নাম সংকীর্তন সমাপ্ত হবে। আজকে আমার ইচ্ছা পূরণ করবে, তারপরে আপনি যা ব্যবস্থা করার করবেন। বেশে যাই সমাচার খানের কাছে গিয়ে বললেন। আর দিনে সন্ধ্যা হইতেই পুনরায় আবার সেই বেশ্যা হরিদাস ঠাকুর কাছে গেলেন। তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবোধ করি, দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি। নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস, তবে পূর্ণ করব আজি তোমার অভিলাষ। পুনরায় আবার তুলসীকে প্রণাম, হরিদাস ঠাকুরকে দণ্ডবোধ করে পুনরায় আবার সেই দ্বারে বসে নাম শুনছেন। আজকে নাম পূর্ণ হবে এই বলে সারা রাত ধরে সে হরিনাম শুনছেন। হরিদাস ঠাকুর সেই হরিনাম করছেন। কীর্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হইল। ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরে গেল। দণ্ডবোধ হইয়া পড়ে ঠাকুর চরণে। রামচন্দ্র খানের কথা কইল নিবেদনে। হরিনাম শুনতে শুনতে তার যে মনের যে দূষিত ভাব, শরীর বিক্রি করে তার অর্থ উপার্জন করা সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ। এই কার্য করে তার জীবিকা নির্বাহ করত। শুদ্ধ মহাত্মা ব্যক্তির প্রভাবে তার মুখে হরিনাম শুনে তার সঙ্গ পেয়ে তার সেই আস্তে আস্তে ভাব দূরীভূত হয়ে গেল, হয়ে শুদ্ধ ভাব এসে উপস্থিত হল। সেজন্য সাধুসঙ্গ সৎসঙ্গের প্রয়োজন। সৎসঙ্গ করলে যে সমস্ত ব্যক্তি অসৎসঙ্গ করে, এই সৎসঙ্গে আস্তে আস্তে সৎ ব্যক্তির যে জীবাণু তার কাছে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে, করতে করতে তার এই যে দুষ্ট ভাবগুলো আস্তে আস্তে কমতে কমতে পরমাণু এগুলো মরে যায়, তার শুদ্ধ ভাব এসে উপস্থিত হয় যেখানে সাধুসঙ্গ হয়। আবার কোনো সাধু যদি এরকম দিনের পর দিন অসাধুর সঙ্গ করে আস্তে আস্তে তার সাধু ভাবগুলো মরে যাবে,
মরে গিয়ে অসাধু ভাব চলে আসবে। কেন? শরীরের যে আমাদের রেণুগুলো সেগুলো বিচ্ছুরিত হয়, আমরা বুঝতে পারছি না, সব বিচ্ছুরিত হয়। যেখানে প্রচুর সৎ ব্যক্তি বাস করবে তাদের প্রচুর শরীরের রেণুগুলো প্রবাহিত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশিত হয়। ওইরকম অসৎ ব্যক্তি যদি 10-20টা লোকের কাছে 10টা লোকের কাছে এসে বসে, তার যে শরীরের যে রেণুগুলো কমে যাচ্ছে, এদের বেশি চাপে আস্তে আস্তে সেগুলো মরে যাবে। মনে হচ্ছে যদি এদের প্রভাবটা তার কাছে গিয়ে চাপবে, চাপতে চাপতে আস্তে আস্তে তার মনের ভাবগুলো পরিবর্তন হবে, হইতে হবেই, কিচ্ছু করার নেই, এটা সঙ্গের প্রভাব। তারপরে ওই যে তার যে ভাবনাগুলো আস্তে আস্তে তার যে ভাবনার উপর রেণুগুলো প্রকাশিত হচ্ছে, আমার যেরকম ভাব সেই ভাব অনুযায়ী সেগুলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আস্তে আস্তে এটা কমে গিয়ে আস্তে আস্তে ওই ভাব চলে গিয়ে এর ওই সৎ বুদ্ধি এসে উপস্থিত হবে, সৎ চিন্তা এসে উপস্থিত হবে, সৎ ভাব এসে উপস্থিত হবে। আবার যদি একজন সাধু লোক এরকম বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে এইরকম অসৎ সঙ্গে একদিন যায়, 2 দিন যায়, 5 দিন যায়, 10 দিন যায়, এর যে শুদ্ধ ভাব আর ওদের অশুদ্ধ ভাবগুলো প্রচুর আছে, 10-12 জন এক জায়গায় বসে আড্ডা মারছে, সেখানে যাচ্ছে, ওদের রেণুগুলো আস্তে আস্তে এর রেণুগুলোকে খেয়ে নিচ্ছে। এ তো কম আছে, আস্তে 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 একে এর রেণুগুলো কমে গিয়ে ওদের মতন ভাব এর আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। জোরালো যদি সাধু সঙ্গ হয়, তা যদি ভজনের প্রভাব থাকে, কঠোর যদি তার তত্ত্বজ্ঞান থাকে, বিচারশীল হয়, তখন সেগুলোকে করতে পারবো না। কেন? যে সমস্ত সাধু সন্তগণ প্রচার আদি করছে সব তো জগতের লোকের কাছেই যায়, প্রচার করতে তো জগতের লোকের কাছেই যাচ্ছে, তারা একবারে পাক্কা গৃহস্থ লোক বিষয়ী। জগতের লোক জীবিকা নির্বাহের জন্যে, সংসার প্রতিপালনের জন্যে কত লড়াই করে, জীবনকে বাজি রেখে অর্থ উপার্জনে যায়, যাচ্ছে না? যারা চাকরি বাকরি করে তাদের অবস্থাগুলো দেখুন। ফৌজের মিলিটারির চাকরি নিয়েছে, জানে বর্ডারে আমাদের ডিউটি পড়বে, পাকিস্তানের গুলি এসে বুকে লাগতে পারে, চায়নার গুলি এসে বুকে লাগতে পারে, বাংলাদেশের গুলি এসে বর্ডারে লাগতে পারে, প্রাণ যাবে, জেনে শুনেও সেই চাকরি নেয়। কি কষ্ট করে! আমরা তো ভিতরে বাস করি, আমরা কিছু বুঝতে পারি না। আমরা মাতৃকুলে যেমন থাকলে নিরাপদ, আমরা সেই রকম নিরাপদে আছি। যারা মিলিটারি বর্ডার ফোর্স, তাদের কি এই বরফ হিমালয়েতে, এখন যেখানে শুধু বরফ আর বরফ, বরফ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, সেই সব জায়গায় দিন রাত 24 ঘন্টা সে পাহারা দিচ্ছে, রাইফেল নিয়ে রেডি হয়ে আছে। মাইনাস ডিগ্রি, এখনো 10 ডিগ্রি 20 ডিগ্রি মাইনাস, সেখানে অতন্দ্রভাবে তারা রাইফেল নিয়ে রেডি হয়ে আছে। না বাইরের দেশ থেকে না মিলিটারি জঙ্গি ঢুকে দখল করে। কেদার বদ্রী উপরে, বদ্রীনারায়ণের উপরে এখন বরফ, যাওয়ার উপর পায়ে হেঁটে কেউ যেতে পারবে না, এই হেলিকপ্টারে করে গিয়ে নেমে ডিউটি দিচ্ছে। এই বরফের মধ্যে সবসময় রাইফেল নিয়ে রেডি হয়ে আছে। কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, ওখানে তো গরম বলে কোনো শব্দই নেই। বৈশাখ মাসে এখানে গরমে আমরা হাঁসফাঁস করছি, তখন ওখানে মাইনাস ডিগ্রি, ওই মাইনাস ডিগ্রিতে সবসময় পাহারা দিয়ে আছে। জেনে শুনে যে এই চাকরি করলে যে কোনো সময় ঠান্ডাতে অনেকে মরে যায়, কাউকে গুলি করতে না, অনেকে ঠান্ডাতেই মরে যায়, জমে মরে যায়, তথাপি যাচ্ছে না, অর্থ উপার্জন করতে হবে। এইরকম অর্থ উপার্জন করার জন্য যায়, সেই অর্থ দিয়ে সাধু সন্তগণ যাচ্ছে, তাদের অর্থ নিয়ে এসে ভগবত সেবায় লাগাচ্ছে। সেই সমস্ত লোকের কাছে গিয়ে তারা হরিকথা প্রচার করছে। তারা তো ভ্রষ্ট হচ্ছে না, না, এরা সাধন ভজন করেছে, সেই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের যে অঙ্গ প্রভাব, এদের অঙ্গকান্তি অঙ্গ প্রভাব যার কাছে গিয়ে স্পর্শ করবে তার মন পবিত্র হবে।
তবেই তো সে প্রচার করে অন্য লোককে সৎ পথে নিয়ে আসছে। যদি সাধু মহাজন সেরকম না থাকে, প্রচার করতে গিয়ে পাচার হয়ে যাবে। আমাদের এই গুরু ভাই মঠে এসেছিল, এসে বলছে, গুরু মহারাজ বসে বসে খেলে ভজন হবে না, প্রচার করতে হবে। গুরু মহারাজ বলছেন, তুমি প্রচার করবে, আগে তুমি নিজের জীবনকে আগে প্রতিষ্ঠিত করো। তুমি এই সবে মাত্র এসেছো, 1 বছর 2 বছর হয়েছে। ভগবান কি, তুমি কে, গুরুর সঙ্গে কি সম্বন্ধ, ভগবানের সঙ্গে কি সম্বন্ধ, সেবা বস্তুটা কি, সেইটাই তোমার এখন ধ্যান ধারণা হয়নি। তুমি কি প্রচার করবে? প্রচার তোমাকে করতে হবে না, তুমি নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করো, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা করো। যদি তুমি প্রচার করার তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত হও, 10-20 বছর আগে মঠবাসী হও, পাঠ কীর্তন শেখো, তত্ত্বকথা শেখো, তত্ত্বকথা শ্রবণ করো, তারপরে প্রচার করো। এখন তোমার প্রচারের সময় নয়। না, প্রচার না করলে আমার মন শান্তি হয় না। দেখো, প্রচার করতে গিয়ে তুমি পাচার হয়ে যাবে। গুরু মহারাজের কথা ছিল না, বেশ কিছুদিন একবারই লোটা কম্বল নিয়ে, পঞ্চপাত্র, পূজার সমস্ত সামগ্রী, হোম যজ্ঞের কুণ্ড নিয়ে সব এই এখানে সেখানে ছুটতে শুরু করলো। মদন কৃষ্ণ। গিয়ে বা যখন না ঘটকা, না সংসার হলো, না ব্রহ্মচারী হলো, ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই জন্য প্রসার করতে গেলে আগে নিজেকে তৈরি হতে হবে, না হলে প্রসার হতে হবে। আমাকেই সেইভাবে তৈরি হতে হবে। সেই জন্যে হরিদাস ঠাকুর সবাই জানেন যে আমাকে ভ্রষ্ট করার জন্য সেই দিনে চলে যেতে পারতেন, না একে উদ্ধার করতে হবে, সেই জন্য সেখানে থাকলেন। তারপরে চলে যাবে কীর্তন করতে। রাত্রি সেই জন্য ঠাকুরের সঙ্গে বৈষ্ণব মন ফিরে গেল, তার সঙ্গ প্রভাবে তার মন ফিরে গেল। এইরকম যারা সিদ্ধ মহাত্মা, তাদের সঙ্গেতে এরকম অনেকের হয়ে যায় সাধু সঙ্গের প্রভাব। তো 3 দিন হরিনাম কথা শুনে যার নামের আচার্য, নামের কি মহিমা, তার যেটা কথা সেটাই ফলবে। সেখানে ওই যে কি বলছিল না, নাম এতে মুক্তি হয়, তর্ক বিতর্ক রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরুদেবের এতে বলছে হরিনামেতে সংসার মুক্তি হয়। হরিদাস ঠাকুর বলছে না, হরিনাম করলেই সংসার মুক্তি হবে, নাম আভাসে মুক্ত হবে। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরুদেব যখন এলেন পানিহাটিতে, নামের মহিমা কীর্তন করতে করতে সেই সময় কথোপকথন হচ্ছিল। একজন পণ্ডিত বলছে, হরিদাস ঠাকুর বলছে নামেতেই সংসার মুক্তি হবে, আর কিছু করতে হবে না। বলছে তুমি খেপেছো, গাঁজা খেয়েছো? আরে সংসার মুক্তি গিয়ে কত কর্মকাণ্ড করে, যজ্ঞ করে, তপস্যা করে, সেখানে সংসার মুক্তি হয় না। আর শুধু একটু হরে কৃষ্ণ করলে না মুক্তি হয়ে যাবে? বলছে না হবে। বলছে না হবে না, এই তর্ক বিতর্ক হতে হতে বলছে দেখো যদি না হয়, তাহলে আমাকে অপমান করো। আর হরিদাস ঠাকুর বলছে যদি, ওই সেই পণ্ডিত বলছে যদি না হয় তোমার গদ্দান দেওয়া হবে। তারপরে 1 দিন হলো, 2 দিন হলো, 3 দিন সেই লোকটি নাক কান সে গলিত পুষ্ট হয়ে খসে গেল। এইরকম নামের মহিমা। হরিদাস ঠাকুর স্বয়ং মূর্তিমান, নামের আচার্য, তার মুখে হরিনাম শুনেছে, সে আর থাকতে পারে? বেশ্যা তার মন ফিরে গেল। তার যে রামচন্দ্র খানের যে চক্রে পড়েছিল সেই কথা সমস্ত ফাঁস করে দিলেন। যে ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরে গেল, দণ্ডবোধ হইয়া পড়ে ঠাকুরের চরণে। রামচন্দ্র খানের কথা কইল নিবেদনে। রামচন্দ্র খান যে উদ্দেশ্যে তাকে পাঠিয়েছিল সেই কথা বললেন।
বেশ্যায়া মুই পাপ করিয়াছ আপার, কৃপা করি করো মরে অধম নিস্তার। ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি, অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি। তো বেশ্যা যখন বললেন যে আমাকে রামচন্দ্র খান এই এই কাজের জন্য পাঠিয়েছে, বলছে আমি সব জানি। তোমাকে কিসের জন্য পাঠিয়েছে রামচন্দ্র খান, কিসের জন্য আমার সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার করছে, আমি সব জানি। হ্যাঁ, অজ্ঞ মূর্খ তার কথায় আমি কিছু মনে করি না। বিজ্ঞ ব্যক্তি, হ্যাঁ, যারা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, তাকে যদি কোনো পাগল গালাগালি দেয়, তারা কিছু মনে করে? কিচ্ছু মনে করে না, কিন্তু পাগল। পাগলে কি না বলে আর ছাগলে কি না খায়, কথা কোনো মাথা মুন্ড নেই, গালাগালি দেয়, হ্যাঁ, নিজে চিৎকার করে, কখনো ডাকছে, পাগল তো এরকম করে। এদের কথা কি কারণ আসে যায়? ঠিক তদ্রূপ রামচন্দ্র খান বিষয়ী পাগল, মৎসরতা, অহংকারে ভর্তি, হ্যাঁ, সবাই আমাকে সম্মান করুক, তার সম্মান কমে যাচ্ছে, বিষয়ী পাগল। পাগলের কথাতে কি আর দুঃখ হবে? হরিদাস ঠাকুর বলছে যে আমি ওইসব কিছু মনে করি না, তো বিষয়ী দুঃখ, হ্যাঁ, দুঃখী লোক এরা, এদের কথা কিছু, অজ্ঞ ব্যক্তি, এদের কথা কিছু আমি মনে করিনি, অজ্ঞ মূর্খ। সেই দিন আমি এই স্থান ছেড়ে চলে যেতাম, হ্যাঁ, সেই দিন আমি যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া, 3 দিন রহিলাও তোমার নিস্তার লাগিয়া। বেশ্যা কহে কৃপা করি করো উপদেশ, কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ। তো হরিদাস ঠাকুর বললেন দেখো সেই দিনে আমি চলে যেতাম, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে আমি নিস্তার করব, তোমাকে উদ্ধার করব, ওই জন্য তোমার জন্য আমি 3 দিন সেখানে আছি। তখন বৈশ্য বলছে তাহলে প্রভু আমাকে যখন এত কৃপা করবেন তাহলে উপদেশ করুন কিভাবে আমার এই ভববন্ধন ভবক্লেশ থেকে মুক্তি পাই, সেই উপদেশ আপনি আমাকে করুন। ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে করো দান, এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম। নিরন্তর নাম লও করো তুলসী সেবন, অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ। হরিদাস ঠাকুর তখন বললেন যে দেখো তুমি ঘরে যাও, তোমার যে উপার্জিত ধন যা তুমি উপার্জন করে রেখেছ সেগুলো সব ব্রাহ্মণকে দান করো। ব্রাহ্মণ তো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, দান করলে ফল কিছু তোমার এমনি ভালো হবে, আর তোমার এই অর্থের প্রতি মোহ চলে যাবে, আর তুমি এই ঘরে এসে বিশ্রাম করো, সেখানে থাকো, নিরন্তর হরিনাম করো এবং তুলসী সেবা করো। হ্যাঁ, তুমি নিরন্তর হরিনাম করবে, আমি যেমন করেছি সেই রকম দিন রাত্রি তুমি নিরন্তর মহামন্ত্র করো আর তুলসী সেবা করবে, তুলসীকে স্নান করাবে, তুলসী কীর্তন বন্দনা আদি করবে, তাতে তোমার মঙ্গল হবে। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করবেন। এত বলি তারে নাম উপদেশ করি, উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি। তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল, গৃহবৃত্ত যে বাঁচিল ব্রাহ্মণ এরে দিল। এইভাবে হরিদাস ঠাকুরের উপদেশ পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। তবে বেশ্যা সমস্ত গুরুর আজ্ঞায় ঘরে যত ধন সম্পদ আদি ছিল সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করলেন। মাথামুড়ি 1 বৎসরে রহিলা সেই ঘরে, রাত্রি দিনে 3 লক্ষ নাম গ্রহণ করে, তুলসী সেবন করে চর্বণ উপবাস, ইন্দ্রিয় দমন হইলেন প্রেমের প্রকাশ। এইভাবে সমস্ত দান করে সেই হরিদাস ঠাকুর যেখানে ভজন করতেন সেই ঘরে এলেন, এসে মাথা মুন্ডন করলেন। হ্যাঁ, মাথা মুন্ডন করলে দেখতে খুব একটা সুন্দর থাকবে না,
স্ত্রী লোকে তো চুলেই সৌন্দর্য। হ্যাঁ, মাথা মুন্ডন করে দিলেন, দেখতে একটু সুন্দরী হলো না। মাথা মুড়ে 1 বছরে সেখানে ঘরে থাকলেন। হরিদাস ঠাকুরের মতন দিন রাত 3 লক্ষ হরিনাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরিদাস ঠাকুরের তো কিভাবে হরিনাম করেছে, 3 রাত্রি সে শ্রবণ করেছে, সেইভাবে করতে শুরু করলেন। তুলসী সেবা আর চর্বিত উপবাস, সারাদিনে একটু কিছু খেয়ে জীবন ধারণের মতন শুধু খাওয়া। কম খেলে কি হবে, ইন্দ্রিয়গণ তো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে। ইন্দ্র দুর্বল হলে ইন্দ্রিয়ের কাজগুলো আর অপশন পাবে না। হ্যাঁ, সেই জন্য ইন্দ্রকে দমন করার জন্যে অল্প কিছু খেয়ে যাতে প্রাণ থাকে, জীবিত থাকে, থেকে ভজন করতে পারে, সেইটুকু মাত্র শুধু খেলেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবে হইলা পরম মহান্ত, বড় বড় বৈষ্ণব তারে দর্শনেতে জানত। বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার, হরিদাসের মহিমা করে কহে করি নমস্কার। এইভাবে হরিনাম করতে করতে একদিন কি হলো, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্ত। এইরকম বেশ্যা পরম মহান্তি হলেন, মহন্ত। তা নাকি তিনি শিষ্য করছেন, হাজার হাজার শিষ্য হয়েছিল, মহান্তি হলেন। কোথায় তার অবস্থা ছিল, হ্যাঁ, নিজের শরীর বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমাদের এখানকার ভাষায় বেশ্যাবৃত্তি মানে সবচেয়ে নোংরা বৃত্তি। সেখান থেকে হরিদাস ঠাকুরকে কোথায় তুলে দিল, কোথায় একবারে চরম নিচু অবস্থায়, সেখান থেকে একবারে চরম অবস্থায় নিয়ে গেলেন। কি না, সাধু সঙ্গের প্রভাব, হ্যাঁ, সাধুর প্রভাবে, নামের প্রভাবে তাকে কোথায় তুলে দিলেন, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হলেন। সেই সময় বড় বড় মহান্তগণ সেই বেশ্যাকে দর্শনে যেত, দর্শন করার জন্যে তারা যেত, গিয়ে দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করত। এইরকম হরিদাস ঠাকুরের কৃপা পেয়ে বেশ্যা এরকম হয়েছিল। বেশ্যার চরিত্র সমস্ত লোকের চমৎকার, হরিদাসের মহিমা করি নমস্কার। এইরকম হরিদাস ঠাকুর নামের আচার্য ছিলেন। নাম মহাপ্রভু তাকে ওই জন্য নামের আচার্য করে দিয়েছিলেন। কত বড় বেশ্যাকে তা কত বড় ভক্ত বানিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র খানের অপরাধ বীজ রইল, সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল। মহাপরাধের ফল অদ্ভুত কথন, প্রস্তাব পাইয়া কহি শুনো ভক্তগণ। এইদিকে বেশ্যার তো সে অর্থের লোভে গিয়েছিল, তার তো তাকে নষ্ট করার প্রবৃত্তি ছিল না, অপরাধ তার ছিল না। তার বেশ্যার কাজ ছিল শরীর বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করবে, অর্থ উপার্জন করে তার জীবিকা নির্বাহ করবে, যে টাকা দেবে তার কাজ করবে। সেই জন্য হরিদাস ঠাকুরের প্রতি তার অপরাধ ছিল না। হ্যাঁ, পাপ ভাবটা ছিল, পাপ ভাবটা তো প্রথম থেকেই ছিল। তাকে টাকা দিয়েছে, টাকা দিলেই যে টাকা দেবে তার হবে, তার হয়ে কাজ করার জন্য অপরাধ ছিল না। এই কাজটা করতে এও তো মুক্ত হয়ে গেল। নাম প্রভাবে অপরাধ ছিল না, অপরাধ আলাদা আর পাপ আলাদা। নামের প্রভাবে সব পাপ চলে গেল, তার শুদ্ধ ভাব উদয় হলো, শুদ্ধ ভাবের জন্য নাম প্রভাবে সংসারও সে মুক্ত হয়ে গেল। অপরাধের বীজ হলো, বীজ বপন হলো রামচন্দ্রের খানের। কেন না, বৈষ্ণব বিদ্বেষীর ফল, সেখানে বৃক্ষ রোপণ হয়ে গেল, অপরাধের বীজ রোপণ হলো। হ্যাঁ, সেই বীজ বৃক্ষ হয়ে আগেতে ফলিল। সেই বীজ আস্তে আস্তে ফলছে কি না, আজ একটু বৈষ্ণবদের গালাগালি দিচ্ছি, কালকে একটু নিন্দা করছি, একটু জল পাচ্ছে, নিন্দারূপ জল একটু পাচ্ছে, অপরাধের অঙ্কুটা আরও বাড়ছে। আর পরের দিন আরও একটু তার খুঁটিনাটি নিয়ে আরও নিন্দা করছি, আরও একটু মানে অপরাধ জল আর একটু সেচন পাচ্ছে। জল বৃক্ষেতে জল পেলে কি হয়, বাড়বে, পরপর করে বাড়বে। হ্যাঁ, নিন্দা অপরাধ এগুলো যত করছে তত আস্তে আস্তে জল পাচ্ছে।
সমালোচনা জল পাচ্ছে আর অপরাধ বাড়ছে। এই হইতে হইতে একদিন বৃক্ষরূপ হলো। বৃক্ষ হয়ে কি করলেন? অপরাধের বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হল। হয়ে সেই সময় একদিন নিত্যানন্দ প্রভু তার সহগণকে নিয়ে ওই গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হবে। সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান, হরিদাসের অপরাধ হইল অসুর সমান। বৈষ্ণব ধর্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান, বহুদিনের অপরাধ পাইল পরিণাম। তো সহজেই রামচন্দ্র খান বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ জাতি ছিল, তাতে আবার হরিদাস ঠাকুর তার কাছে গিয়ে তার এরকম প্রশংসা দেখে, এমনি বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিল, পছন্দ করতো না। হরিদাস ঠাকুর গিয়ে নামের প্রভাব দেখে আরও তার প্রতি ঘৃণা জন্মেছে। এই কথা সেটা বাড়তে বাড়তে একদিন চরম অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে। বাপটা তার অসুরের মতন হয়েছে। সাধু দেখলেই গালাগালি। অনেকে আছে এরকম, সাধু দেখতে পারে না, দেখলেই গালাগালি। ভক্তগণকে দেখলেই গালাগালি করে। এরা ভণ্ড, সাধু নয়। সাধু হয়ে কি হবে? কর্ম করে খাও। এরা সমাজের বোঝা। এখন তো মিডিয়ার যুগ, সব পাওয়া যায়। বিশ্বের কোণেতে কোথায় কি আছে সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে চলে যাচ্ছে, সমস্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই কথে কথে চরম অবস্থায় গেছে। বৈষ্ণব ধর্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান, বহুদিনের অপরাধ পাইল পরিণাম। বহুদিনের অপরাধ হইতে হইতে একদিন তার পরিণাম এসে উপস্থিত হচ্ছে। নিত্যানন্দ গোসাই যাবে গৌরে আইলা, প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা। প্রেম প্রসারণ আর পাষণ্ড দলন, দুই কার্য অবধূত করেন ভ্রমণ। এদিকে নিত্যানন্দ প্রভু গৌর দেশে প্রচার, প্রেম ভক্তি প্রচার করার জন্য এসেছেন। সমস্ত জায়গা জায়গায় প্রচার করছেন তার পার্শ্বদগণকে নিয়ে। প্রেম প্রচার আর পাষণ্ড দলন, দুষ্ট ব্যক্তিকে দলন করে, অস্ত্রের দ্বারা তো তাকে ধ্বংস করার জন্য এই অবতার নন। প্রেম ভক্তি দিয়ে তার যে দুষ্ট ভাবগুলাকে হত্যা করে, সেখান থেকে আমাদের জন্মগত সিদ্ধ ভাব হচ্ছে প্রেম আছে। আমরা ভালোবাসি, প্রেম আমাদের জন্মসিদ্ধ ভাব। বিভিন্ন রকম কারণে আমাদের এটা চাপা পড়ে গেছে। সেই অসৎ ভাবগুলোকে খণ্ডন করবে কি দিয়ে? না, প্রেম রূপ ভক্তি দিয়ে সেগুলোকে খণ্ডন করে পুনরায় তার প্রেম জাগাইতে হবে। মা নিত্যানন্দ প্রভুর এই কাজটা ছিল। তো সেই জন্য পাষণ্ড দলন আর প্রেম প্রচার সমস্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন পার্শ্বদগণকে নিয়ে। দুই কার্য অবধূত করেন ভ্রমণ, সর্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে। আসিয়া বসিলা দুর্গা মণ্ডপের উপরে, অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল। ভিতর হইতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল। এবার সঙ্গপঙ্গ নিয়ে নিত্যানন্দ ঘুরতে ঘুরতে সেখানে কোথায় বসবেন? দুর্গা মণ্ডপ দেখলেন, সেখানে বসতে শুরু করলেন। এখন বসতে বসতে দুর্গা মণ্ডপ তো খুব একটা বড় হয় না, 10, 20, 30 জন হয়তো ধরবে, জায়গা ধরছে না। দুর্গা মণ্ডপপুর আর জায়গা না ধরলে অনেক লোকজন, অঙ্গন ভরে গেল। ভিতর থেকে রামচন্দ্র সেবক পাঠালেন। সেবক কহে, গোসাই মোরে পাঠাইল খান, গৃহস্থের ঘরে তোমার দিব বাসস্থান। গোয়ালের ঘরে গোয়ালি সে অত্যন্ত বিস্তার, ইয়া সংকীর্তন স্থান তোমার মনুষ্য অপার। তো সেবক এসে বললেন, গোসাই আমাকে রামচন্দ্র খান পাঠালেন, গৃহস্থের ঘরে তোমার দিব বাসস্থান, গৃহস্থের ঘরেই তোমাকে বাসস্থান দেব। তো সেখানে গোয়াল আছে, গরুরা থাকে, গোয়ালটা অনেক বিস্তর, অনেক লোক একসঙ্গে ধরবে, তোমরা গোয়ালে থাকো, গোয়ালে তোমাদের বসতে দেওয়া হবে, থাকতে দেওয়া হবে। সেখানে বাড়ির ভেতরে দুর্গা মণ্ডপ, সংকীর্ণ জায়গা, অত লোক জায়গা ধরবে না, গোয়ালে থাকো।
ভিতরে আসিল শুনি ক্রোধে বাহির হইলা, অট্ট অট্ট হাসি গোসাই কহিতে লাগিলা। নিত্যানন্দ দুর্গা মণ্ডপের ভিতরে ছিল। এই কথা শুনে নিত্যানন্দ প্রভু রেগে ক্রোধে বার হয়ে অট্ট অট্ট হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, সত্য কহে এই ঘরে মোর যোগ্য নয়, ম্লেচ্ছ গো বধ করে তার যোগ্য হয়। এত বলি ক্রোধে গোসাই উঠিয়া চলিলা, তারে দণ্ড করতে সেই গ্রামে না রহিলা। তো নিত্যানন্দ প্রভু বলছে, ঠিক বলছে রামচন্দ্র খান, এই ঘরের যোগ্য আমার নয়, বসার যোগ্য নয়। কেন? ভগবান কোথায় বসবেন? শুদ্ধ হৃদয়ে সে ভগবান তো বসবেন। অপবিত্র হৃদয়ে ভগবান বসে? বসে না। শুদ্ধ হৃদয়ে ভগবান বসে। হ্যাঁ, বসুদেবের পুত্র হচ্ছে ভগবান বাসুদেব। শুদ্ধ হৃদয় যার আছে তার ঘরে বাসুদেব বিরাজমান করে, তার হৃদয়ে বাসুদেব বিরাজ করে। তার তো মন পবিত্র না, বৈষ্ণব বিদ্বেষী, সাধু বিদ্বেষী, এই ঘরে ভগবান বসেন। হ্যাঁ, সেই জন্য সত্যি কথা বলছে, আমার যোগ্য নয়। নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলরাম, তিনি এসেছে। হ্যাঁ, সেখানে তার ঘরের মধ্যে জায়গা দিচ্ছে না, গোয়াল ঘরে জায়গা দিচ্ছে। সেই জন্য নিত্যানন্দ ঠিক কথাই বলেছেন, এই ঘরে যজ্ঞ হয়, ম্লেচ্ছগণ এখানে আসবে, গোবধ হবে, এইটাই এর যজ্ঞ। এই কথা বলে নিত্যানন্দ প্রভু উঠে চলে গেলেন এবং তাকে দণ্ড দেওয়ার জন্য সেই গ্রামেই থাকলেন না, সেই গ্রাম থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। সেই গ্রামে থাকলে একজন যদি শ্রদ্ধা সহকারে তাকে আদর করে বসতে দেয়, সেই গ্রামের আর কোনো ক্ষতি হতে পারবে না। কেন? ভক্তের গ্রামের এইরকম মহিমা। সেই জন্য আমাদের কুলিন গ্রামে আছে, কুলিন গ্রামে যে হয় কুকুর সে মোর আপনজন, অন্য জল লবধূ। কুলিন গ্রামের কুকুরটা ভগবানের এত প্রিয় না। কিসের জন্যে? না, এই গ্রামের যে কুকুর কিসের জন্য প্রিয়? না, আমার ভক্তের গ্রামের কুকুর। কুলিন গ্রামের ভাগ্যের কথা কখনো না যায়, শুকর চড়ায় ডম সেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গায়। তৎকালীন এরকম ছিল। সেই জন্য কুলিন গ্রামের ভক্তর গ্রামের কুকুরটাও ভগবানের প্রিয়। তো সেই গ্রামে যদি থেকে কোনো এক ব্যক্তি যদি তাকে আদর আদি করে, তখন বলবে যে আমার গ্রামের লোক তো, তার জন্য সে বেঁচে যাবে, সাজা পাবে না। সেই জন্য সেই গ্রামেই থাকলেন, গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। হ্যাঁ, এইরকম হচ্ছে ভক্তের মহিমা। হ্যাঁ, তো সেই জন্যে ইয়া রামচন্দ্র খান সেবক আজ্ঞা দিল, গোসাই যাহা বসিলা তাহা মাটি খোদাইল, গোমায় জলে লেপি সব মন্দির অঙ্গন। ভূত রামচন্দ্রের মন না হইল প্রসন্ন। শুধু নিত্যানন্দ প্রভু চলে যাওয়াতে তার অনুশোচনা হলো না। যখন লোক অপরাধ করে, অপরাধের চরম অবস্থা উঠতে উঠতে কোথায় যায়? নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ সেখানে গেছে, সেই জায়গাটা তো এমনি পবিত্র হয়ে যাবে। তো সেই জায়গাটা এমনি পবিত্র, যাতে পবিত্রতা না হতে পারে, না থাকতে পারে, সেই জন্য তার কার্য কি না, সেই মাটিটাও চেঁচে ফেলে দাও, যাতে মাটিটা যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু বসেছে সেই জায়গার মাটিটা থাকলেও তার অমঙ্গল হবে না। প্রারব্ধ মানুষের এরকম হয়, যখন দুষ্ট অভিসন দিয়ে সে উপস্থিত হয়, মানুষের এরকম বুদ্ধি হয়। কিন্তু সেই জায়গাটা থাকলে, সেই জায়গার মাটিটা থাকলেও অমঙ্গল হতে পারবে না, তার প্রভাব এরকম। সেই জন্য মাটিটা চেঁচে ফেলে দাও। সেই যেখানে গোয়ালে বসেছিলেন সেই জায়গাটায় মাটিটা চেঁচে ফেলে দিয়ে গোবর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। আমাদের প্রারব্ধ এরকম হয়, যখন অপরাধের চরম অবস্থা যায়, অপরাধীর দিকে নামতেই থাকবে, নামতেই থাকবে, নামতেই থাকবে, আর উপরটা দেখতে পাব না। নামতে 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 চরম অবস্থা চলে যাবে, একবারে পায়খানার কীট পর্যন্ত হয়ে যাবে। সেখানে নানা রকম দুঃখ পেতে 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 পেতে
নানা রকম অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে পায়খানার বিষটা, ড্রেনের কি, এই জন্মগুলো কি ভালো? এই জন্ম যখন তখন পাচ্ছে, ওরা দেখতে পাচ্ছে আত্মা তো একই, আমাদের আত্মা যা ওদের আত্মাও তা। ওরা দেখতে পাচ্ছে, অনুভব করতে পারছে আমরা কত নিকৃষ্ট জায়গায় বাস করছি গো। ওরা তখন ওদের থেকে যারা উন্নত জীব তাদের দিকে দেখে, দেখতে তার ভাব আস্তে আস্তে উন্নত হতে 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 কৃমিকীটে চলে আসবে। কৃমিকীট ভাব দেখতে দেখতে ওদের চেয়ে যারা উন্নত প্রাণী তাদের কাছাকাছি থাকে, তো তাদের কাছাকাছি দেখতে তাদের ভাবগুলো সে দেখতে পাচ্ছে, ভাব আর একটু উন্নত সে নিজে করে নিচ্ছে। এই করতে করতে পশু তো চলে আসে, এক পশু থেকে আরেক পশু উন্নত দেখলে তার ভাবটা উন্নত দেখতে দেখতে গরু ছাগল হয়ে বাদর হয়ে তারপরে আবার মনুষ্যতে আসবে। তারপরে তো প্রারব্ধ অনুযায়ী আস্তে আস্তে আমরা ঘুরতেই যাচ্ছি, এইরকম ভাব আসে। তো সেই জন্যে প্রারব্ধটা আমাদের এইরকম বলে, এই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ যক্ষরূপী যুধিষ্ঠির সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে যে প্রারব্ধ কি জিনিস। যক্ষ বলছে প্রারব্ধ খণ্ডন মা ক্ষিয়তে কর্ম কল্পকোটি শতই রূপ অবশ্যম্ভাবী ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভ শুভ। যেটা নাকি আমার ভাবে এসেছে, ভাবে এসে কর্ম করেছি, পাপের চিন্তা করেছি, অপরাধ করেছি, অন্যায় করেছি, সেটা ভোগ করে শেষ করতে হবে। কি তুমি ভাবছো এখন আমি পেরিয়ে গেলাম আর ভোগ করতে হবে না? কোটি কল্প কাল পরে হলে সেটা ভোগ করতে হবে, ছাড় নেই। কেন, যে মনে পাপ করেছি সেই মনটাকে সংশোধিত না করা পর্যন্ত সংশোধন হতে পারবো না। ওই মনে সংশোধন করতে হবে, সেটা কোটি কল্প কাল পরে হলেও করতে হবে, দাগ লেগে থাকবে। তারপরে অবশ্যম্ভাবী ভাবনাং প্রতিকারও যদি ভাবে তদা দুঃখিন নিপ্রেণ নলরাম ও যুধিষ্ঠির, সেটা যদি খণ্ডন করতে পারত তাহলে নল রাজা এককালে গোটা পৃথিবীর রাজা ছিল। এমন তার দৈব বিপাক হলো, শনির দৃষ্টি, শনির কোপে পড়ে গেল, রাজ্য চলে গেল। নল রাজা দময়ন্তী রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেল, বনে গিয়ে এক কাপড়ে শুয়ে আছে দুজনে জড়াজড়ি হয়ে, মাঝখানে কাপড় ছেড়ে নিয়ে কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল নল রাজা। দময়ন্তী একাই পড়ে রইল। সে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কি করবে, ঘুরতে ঘুরতে রাজগৃহে গিয়ে রানীর দাসীর কাজ নিলেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। সে নলরাজ আবার ঘুরতে 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 সেই দেশেরই সেই রাজবাড়িতে গিয়ে ঘোড়ার কাজ করতে শুরু করলেন। রানীর সঙ্গে রাজার দেখা নেই, কারোর সঙ্গে কারো পরিচয় নেই। সে তো রানীর সেবিকা হয়েছে, অন্দরমহল থেকে বেরোয় না। হ্যাঁ, তো এইভাবে এরা ছাড় পায়নি। নল রাজা যুধিষ্ঠির মহারাজ, দেখুন যুধিষ্ঠির মহারাজের কাহিনী আমরা যদি সবাই তো জানি। মহাভারত যুদ্ধ হয়ে গেল, কোথা থেকে পাশা খেলা হলো, ভীমকে ছোটবেলা থেকে মারা থেকে, যৌতুক গৃহে পড়া থেকে কি না কাণ্ড হয়েছে। না কি যুধিষ্ঠির মহারাজ আবার কৃষ্ণ তার আজ্ঞা পালন করে। যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছে মহারাজ কি আদেশ করুন। এমনি পিস্তুত ভাই, আবার কৃষ্ণের বন্ধু সখা, আবার সম্বন্ধ আছে ভগ্নিপতি। কৃষ্ণের ভগ্নিপতি হচ্ছে সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ দিয়েছে, একসঙ্গে এতগুলো সম্বন্ধ। ভগ্নিপতি হচ্ছে, পিস্তুত ভাই হচ্ছে, আবার বন্ধু হচ্ছে। এদের যে বিপদগুলো আসছে ভগবান রক্ষা করতে পারতেন না? অনায়াসে করতে পারতেন না। প্রারব্ধ ওদের ওইটা আছে, ওইটা ওদের ভোগ করতে হবে। তারপরে শ্লোকে বলছেন মা তুলযস্য গোবিন্দ পিতা যস্য ধনঞ্জয়, সে অভিমন্যু রণে সেতে নিয়তির কেন বাধ্যতে। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে কুচিয়ে কুচিয়ে মারছে। অভিমন্যু চিৎকার করছে হা পিতা, হা তাতো, হা মাতুল, রক্ষা করো রক্ষা করো। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন ছিল, আরে সর্ববিজয়ী, শব্দবেদী বাণ আছে, একটা বাণ মেরে দিলে সব কুপঘাত হয়ে যাবে। দেখিয়েছে তো, উত্তরা যখন নিয়ে গোহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, একবারে সবাইকে কুপঘাত করে দিয়েছে। সে যোগ্যতা ছিল অর্জুনের। দ্রৌপদীকে যখন হরণ করে নিয়েছেন, অগ্নি বাণ মেরে দিল, রথের সামনে অগ্নি বেড়া হয়ে গেল, সে যোগ্যতা ছিল। সে যুদ্ধক্ষেত্রে বায়ুর অবতার ভীম মহাশক্তিশালী গদা নিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রে সে আছে, সে রক্ষা করতে পারলো না। দেববদ্ধ, অশ্বিনী কুমার দয়, নকুল সহদেব, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। আর তারপরে তো সর্বোপরে মাতুল, কৃষ্ণ মামা,
মহাকালেরও কাল, মহাভয়েরও ভয়, সে যুদ্ধক্ষেত্রে আছে, অর্জুনের সারথি হয়ে আছে, চিৎকার করছে অভিমন্যু, হা পিতা, হা মাতুল, হা জ্যেষ্ঠ তাত রক্ষা করুন, কেউ কিছু করতে পারলো না। এই হচ্ছে নিয়তি। হ্যাঁ, মাতুল যস্য গোবিন্দ, পিতা যস্য ধনঞ্জয়, সো অভিমন্যু রণে সেতে নিয়তির কেন পদ্ধতি, নিয়তি ওইটাই আছে। আমাদের প্রারব্ধগুলো এইভাবে তৈরি হয়। আমরা এখন লোককে নানা রকম ক্রিটিসাইজ করছি, আমাদের এখন আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু সেইটা আমার প্রারব্ধ তৈরি হয়েছে পিছনে। কেন না, ওর দুঃখটাকে দেখে আমরা ক্রিটিসাইজ করছি, ব্যঙ্গ করছি, উপহাস করছি, সেখান থেকে আনন্দ নিচ্ছি। আনন্দ কখন হয়? তার কার্যগুলোকে ভালো লাগলে আমার আনন্দ হয়। তাহলে তার ওই কষ্ট দেখে আমি যখন আনন্দ নিচ্ছি, ওই কার্যটাকে আমি ভালোবাসি, ওর দারিদ্রটাকে আমি ভালোবেসে নিলাম, তাহলে এটা আমার হয়ে গেল। আগামী জন্মে ওই কষ্টটা আমাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। ভগবান কাউকে দেন না, আমার নিজের চয়েস করা বস্তুটা আবারকে ফিরে দেন, ওটাই প্রারব্ধ হয়ে যাবে। তারপরে আমি যখন কষ্ট পাচ্ছি, আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি, ভগবান এক চোখা দু চোখা, আমার এত কোনো কর্ম খারাপ করা আছে, আরে সেটা তো আমি নিজে করে নিয়েছি। এই হচ্ছে নিয়তি। যা হোক, প্রারব্ধ যাতে ওর সর্বনাশ হয়, ও নিজে বেছে নিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু যেখানে বসেছিলেন সেই মাটিটা পর্যন্ত চেঁচে ফেলে দিলেন। এই তার আরও বীজ বপন হয়ে একদিন তার সমূলে এসে, যবন এসে তার ঘর দুয়ার, স্ত্রী পুত্র জাত পর্যন্ত নিয়ে নেবে। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অপরাধ ফলে মম চিত্ত ভেল বজ্র সম, অপরাধ ফলে মম চিত্ত ভেল, আর অপরাধ ফলে মম চিত্ত ভেল বজ্র সম,
হবে তুয়ার নাম উচ্চারণে মোর হবে তুয়ার নাম উচ্চারণে নয়নে যার বদন নয়নে যার গদ গদ স্বর কণ্ঠে উপজাব গদ গদ স্বর কণ্ঠে উপজাব মুখে বলো আদো আদো বইবার মুখে বলো আদো আদো বইবার লোকে তো ভব শরীর আমার লোকে ভরব শরীর আমার কম্প স্তম্ভ হবে বারবার কম্প স্তম্ভ হবে বারবার বর্ণ চরিরে হারাও বর্ণ চরিরে হারাও নাম সমাজ ধরব পরাণ নাম সমাজ ধরব পরাণ নাম লব আমার ওয়ে ওকে লব আমার দয়ে ভক্তি দয়ে ভক্তি নদমতি Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
Thank you.
গৌরাঙ্গ আর লাগবে না দিতে জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গন্ধার ধারী শ্রী লাগবে না বাবা কি হবে? নিত্য নীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ ভক্তি জীবনাচার্য গোস্বামী শ্রী গুরু মহারাজ কি জয় নিত্য নীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী পরম গুরু মহারাজ কি জয় জয় শ্রীলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ কি জয় জয় শ্রীলা গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ কি জয় জয় গৌরীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কি জয় জয় विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय जय नरोत्तम श्रीनिवास समानंद प्रभु की जय जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाजय की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्वविघ्न विनाशनकारी भगवान नृसिंहदेव की जय जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय जय चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय जय श्री गुरु महाराजेर भजन कुटीर की जय जय श्री गुरु महाराजेर समाधि मंदिर की जय जय परम गुरुदेवेर भजन कुटीर की जय जय गुरुदेवेर परम गुरुदेवेर समाधि मंदिर की जय जय मायापुर धाम की जय जय श्री जोगपीठ की जय जय शची माता जगन्नाथ मिश्र की जय समस्त वैष्णव वृंद की जय जय परम पूज्यवाद भक्ति चंदन सागर महाराज की जय जय परम पूज्यवाद भक्ति चंदन नारायण महाराज की जय जय आशीर्वाद भक्ति कारण माधव महाराज की जय जय आशीर्वाद भक्ति वरेण्य केशव महाराज की जय जय आशीर्वाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय समस्त मठवासी ब्रह्मचारी वृंद की जय समागत भक्त वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अजगेर आनंद की जय भगवत पाठ की जाए समागत भक्त वृंद की जाए श्री श्री गुरु गौर परमानंद